شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ جمیلہ کالج کے زمانے سے سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیتی تھی، ہر قسم کے مقابلوں میں اول آتی۔ ایک دفعہ اس نے کالج میں ڈرامے میں حصہ لیا اور نوکرانی کا کردار ادا کیا اور ڈرامے کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ میری کلاس فیلو تھی، پہلے وہ ایک الہڑ مٹیار تھی، اب سنجیدہ ہو گئی۔ وہ اب غریبوں کے مسائل پر ہمدردی سے غور کرنے لگی تھی۔ انہی دنوں اس کے والد جو ایک صحافی تھے کے پاس ایک متوسط گھرانے کا نوجوان آیا اور التجا کی کہ میری کہیں سفارش کر دیں تاکہ مجھے کو ملازمت میسر آ جائے۔ اس کا نام ایاز تھا۔ وہ ایک لائق لڑکا تھا لیکن سفارش نہ ہونے کی صورت میں ملازمت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھا، حالانکہ وہ ایک انجینئر تھا۔ جمیلہ کو علم تھا کہ یہ پوزیشن ہولڈر اور گولڈ میڈلسٹ ہے۔ اس کا دل بہت اداس ہوا۔ ایاز دراصل ان کے پرانے محلے کا رہائشی تھا۔ ان کا اور جمیلہ کے والد کا مکان آمنے سامنے تھا، پھر یہ لوگ مکان فروخت کر کے پوش علاقے میں آ گئے تھے، لیکن ایاز کے والد ابھی تک وہاں ہی مقیم تھے۔ ایاز کو یہ سبھی بچپن سے جانتے تھے، خاص طور پر جمیلہ کے دل میں اس کی قدر و منزلت یوں بھی تھی کہ جب وہ اوائل عمر میں ان کے یہاں جاتی تھی تو ایاز نہایت ادب اور عزت سے پیش آتا تھا۔ یوں اس کا ایک اچھا امیج جمیلہ کے دل میں بن گیا تھا۔ ایاز نے ان کے گھر کئی چکر لگائے۔ جمیلہ کے والد نے نوکری دلوانے کا عہد تو کر لیا، مگر وہ نہایت مصروف آدمی تھے، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد اور کبھی کراچی۔ وہ ارباب اقتدار کے ساتھ سفر میں ہوتے اور اکثر بیرون ملک چلے جاتے تھے۔ 2-3 بار ایاز آیا تو جمیلہ نے اپنے بابا سے کہا، بابا جان آپ اس بیچارے کی طرف توجہ کریں، اگر اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں ثواب ہوگا۔ آپ اپنے قلم سے اتنا کچھ معاشرے کے بارے میں لکھتے ہیں تو پھر ایاز کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو صاف جواب دے دیجیے۔ اس کے والد بیٹی کے آگے لاجواب سے ہو گئے اور بولے، تم ٹھیک کہتی ہو، مجھ سے بھی کوتاہی ہو گئی ہے، لیکن اب میں ضرور ایاز کے لیے کسی سے کہوں گا۔ بس جب میں اسلام آباد جاؤں تم ذرا مجھ کو یاد کرا دینا۔ جمیلہ نے ایسا ہی کیا اور ایاز کو ایک نیک دل صحافی کے توسط سے نوکری مل گئی۔ ایاز شکریہ ادا کرنے آیا، مٹھائی بھی لایا، لیکن جمیلہ کو افسوس تھا کہ ایک پوزیشن ہولڈر کو معمولی نوکری کے لیے ان کے در کے کتنے چکر کاٹنے پڑے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس نوجوان سے شادی کر کے اس کو اونچے مقام تک پہنچا دے گی۔ اپنی ماں سے اس ارادے کا اظہار بھی کر دیا، لیکن جب ماں نے اس کے والد کو آگاہ کیا تو وہ اس امر پر راضی نہ تھے، کیونکہ ایاز اور ان کے بیچ زمین آسمان کا فرق تھا۔ تاہم جمیلہ ایک تعلیم یافتہ لڑکی تھی اور باپ نے اس کو اظہار رائے کا حق بھی دیا تھا، تو اس نے اپنے والد کو ایاز کی محنت اور ایمانداری کے اوصاف بتا کر یقین دلایا کہ اگر اس نوجوان کو مواقع ملے تو وہ معاشرے میں اعلیٰ مقام ضرور حاصل کر لے گا۔ چونکہ ان باتوں کو موصوف سمجھتے تھے اور ہمیشہ ان کا پرچار بھی کرتے رہتے تھے، لہٰذا بیٹی کو نہیں جھٹلا سکے اور اس کے دلائل مان لیے۔ یوں ایاز اور جمیلہ کی شادی ہو گئی، تاہم یہ فیصلہ جمیلہ کا اپنا ہی تھا، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے والدین نے رد نہیں کیا۔ جمیلہ ایک بڑے سے گھر سے نکل کر 4 مرلے کے چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ وہ ایک سمجھدار اور کفایت شیار بیوی ثابت ہوئی، کم تنخواہ میں بھی آسانی سے گزارا کر لیتی تھی، کبھی زبان پر اپنے شوہر کی کم آمدنی کی شکایت نہ لائی۔ دونوں کے چہروں پر طمانینت اور مسکراہٹ رہتی تھی، کیونکہ وہ دل سے زندگی کی حقیقتوں کو تسلیم کرتے تھے اور اپنے رب کے شکر گزار تھے۔ 2 سال پلک جھپکتے میں گزر گئے، کبھی جمیلہ نے والدین سے حالات کی شکایت نہیں کی۔ وہ جب ان سے ملنے آتی، ہنستی مسکراتی ہوئی آتی تھی۔ بیٹی کو خوش پا کر والدین بھی پرسکون اور مطمئن تھے۔ ایاز کی ملازمت فیکٹری ایریا کے پاس ایک محکمے میں تھی۔ وہ روز صبح سویرے آفس جاتا تھا اور 5 بجے کے قریب گھر واپس آ جاتا تھا۔ آج ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ جمیلہ سالگرہ منانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے شوہر سے دوپہر کو جلد آنے کا کہا تھا۔ وہ ایاز کے انتظار میں تھی کہ پڑوسن کے گھر سے آواز آئے، جمیلہ آپ کا فون ہے، آ کر سن جائیے۔ وہ سمجھ گئی ایاز ہوگا، دوڑی گئی اور جب فون اٹھایا تو اس کے والد بول رہے تھے، ایاز کو رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ آج گھر نہ آ سکے گا، لہٰذا تم پریشان مت ہونا، انشاءاللہ کل پرسوں تک ضمانت ہو جائے گی۔ یہ خبر کسی جان لیوا حادثے سے کم نہیں تھی۔ شادی کو ابھی 2 ہی سال ہوئے تھے،
जाने इस घर को किसकी नजर लग गई। वो तो पहले ही अयाज से शादी के खिलाफ थे, ऊपर से ये एक नई उफ्ताद पड़ गई जिससे जमीला की अपनी नेक नामी पर हर्फ आ रहा था। बहरहाल मामला झूठा था, असच्चा, सामना तो करना था। जमानत हो गई लेकिन अयाज की नौकरी जाती रही। इसका कहना था कि किसी बदखा ने गलत केस में फंसाया है, जबकि इसने रिश्वत नहीं ली। ताहम फी जमाना ऐसी बातों को कौन सुनता है, जबकि चार जानिब रिश्वत का बाजार गर्म हो। आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात खराब होते चले गए। शायद सितारा गर्दिश में था कि नाकामी अयाज का मुकद्दर बन गई थी। कई जगह काम ढूंढने के बावजूद हर शाम खाली हाथ और मायूस वापस आना भी किसी सजा से कम नहीं था। ऊपर से रिश्वत का मुकदमा कायम था। एक दिन अयाज थका हारा माश की मुसीबत में घर वापस आया ही था कि जमीला नसीहत करने बैठ गई तो उसने गुस्से से कहा, खुदा के लिए चुप हो जाओ, जब भी मैं थका हारा आता हूं तुम नसीहतें लेकर बैठ जाती हो। मेरा दिल चाहता है कि दरिया में कूद जाऊं। जमीला तो इसको हौसला देना चाहती थी मगर हौसला हारते देखकर रोने बैठ गई। तभी अयाज ने कहा, तुम तो छोटी छोटी सी बातों पर रोने बैठ जाती हो, हालात हमेशा एक से नहीं रहते। कभी तो मुझे रोजगार मिलेगा, आओ खाना खाते हैं। वो बोली, मुझे भूख नहीं है। इतना भी क्या गुस्सा, अच्छा बताओ क्या कहना चाहती थी। तब वो कहने लगी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कोई काम काज कर लूं। बेकार घर बैठने से तो बेहतर है कि कोई काम कर लिया जाए जिससे गुर्बत कम हो। मसलन कौन सा काम? पड़ोसन ने बताया है कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। गर्म शालों की फैक्ट्रियों में मेहनतकश औरतों की जरूरत है जो घर बैठकर गर्म शालों पर हाथ से सिलाई कढ़ाई और शीशे लगाने का काम करती हैं। इन औरतों से हसब मंशा कढ़ाई कराने के लिए ऐसी ख्वातीन दरकार होती हैं जो पढ़ी लिखी हों और डिजाइन की सूझबूझ रखती हों। ये औरतें उनकी निगरानी में बेहतर काम कर सकती हैं। अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो आमदनी का जरिया हो सकेगा। आखिर मैंने भी तो ड्रेस डिजाइनिंग पढ़ी है। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे एक मर्द अपना घर चलाने में इतना कमजोर है कि औरत मारी मारी फिर रही है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब मैं ये काम करते हुए आर महसूस नहीं कर रही तो लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अयाज ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, मेरी यही मर्जी है, क्योंकि मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। पढ़े लिखे बगैर भी औरतें अपने घर चलाने के लिए अपने मर्दों की मुआविन साबित होती हैं, जबकि मैं तो एक पढ़ी लिखी औरत हूं। जमीला दूसरे रोज पड़ोसन के पास गई जो उनके हालात से वाकिफ थी। उसका शौहर मलबूसात की फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। वो उसके तवस्सुत से फैक्ट्री के मालिक से मिली। उसने कहा, आपको इस काम का कोई तजुर्बा नहीं है, लिहाजा एक माँ आपको तजुर्बे के तौर पर काम करना होगा और तनख्वाह के बगैर। अलबत्ता आप अगर हमारे मेयार पर पूरी उतरें तो हम आपको माकूल मुआवजा देंगे। ये सुनकर जमाल को बड़ी मायूसी हुई, ताहम उसने एक माह बगैर मुआवजा काम की हामी भर ली, क्योंकि तजुर्बे के बगैर जिंदगी में आगे बढ़ना कोई आसान बात नहीं। अब वो रोज सुबह फैक्ट्री जाती। पहले रोज तो वो इतनी औरतों को काम करते देखकर हैरान रह गई। फैक्ट्री वर्कर्स से मुलाकात की, इनको काम समझाया। उसका काम ये था कि वो वहां शालें और धागे वगैरह औरतों को देती और नमूने बताती। थोड़ा सा काम अपने हाथ से करके दिखाती और जब उनके काम से मुतमईन हो जाती तो उन औरतों को काम घर ले जाने की इजाजत मिल जाती। इसकी निगरानी में 50 औरतें दे दी गईं और कढ़ाई के डिजाइन भी इसे दे दिए गए। बड़ी सूझबूझ से इसने औरतों को नमूने समझाए। कलर स्कीम बताई, चूंकि वो फाइन आर्ट की तालिबा रही थी और कढ़ाई वगैरह भी जानती थी। बस इसके नमूने पसंद किए गए और एक माह बाद जब औरतें मसनूआत तैयार करके लाईं तो सबसे अच्छा काम उसकी निगरानी में हुआ था। इस एक माह में उसने इन औरतों के घरों पर जाकर काम की निगरानी भी की थी। इतने खूबसूरत नमूने देखकर मालिक फैक्ट्री अश कर उठा और उसने जमीला को माकूल मुआवजे पर रख लिया। यूं बहुत जल्द माशी हालात संभलने लगे। इस दौरान कभी अपने वालिदैन से जाकर तंदस्ती का रोना नहीं रोया और न ही मदद की दरख्वास्त की, क्योंकि ये इसका अपना फैसला था। वालिदैन से शौहर के खिलाफ एक हर्फ भी सुनना नहीं चाहती थी। एक रोज जमीला को पता चला कि फैक्ट्री में कुछ मशीनें बंद पड़ी हैं। मालिक से सवाल किया, सर ये क्यों बंद पड़ी हैं? शेख साहिब ने कहा, बेटी ये मशीनें हमने बाहर से मंगवाई थीं। इनमें कुछ नकाइस हैं, लेकिन ठीक करने के लिए हमको आदमी भी बाहर से मंगवाने पड़ते हैं।
इसी लिए बंद पड़ी है। घर आकर उसने अयाज से तज़किरा किया। वो कहने लगा, शेख साहिब से कहो कि मुझे अपनी खराब मशीनें दिखाएं। अगले दिन वो अयाज को लेकर गई। अयाज वो कैटलॉग बक्स जो मशीनों के हमरा आती थीं उठा लाया और उनका अच्छी तरह मुताला किया। पता चला कि इनमें मामूली नकाइस हैं जो थोड़ी सी तवज्जो से दुरुस्त हो सकते हैं। उसने ये काम भी सीखा हुआ था, बस वो एक वाकिफ कारीगर को ले आया जो उसका उस्ताद भी था। दोनों ने भरपूर तवज्जो से मशीनों के नकाइस दूर कर दिए और वो चलना शुरू हो गईं। खुश होकर शेख साहिब ने जमीला को फैक्ट्री का शोबा ख़वातीन सुपुर्द कर दिया और सबका निगरां बना दिया, साथ मुआवजे में मजीद इजाफा कर दिया। इंसान लगन से काम करे तो जरूर कामयाब हो जाता है। अब वो फैक्ट्री की एक अहम रुकन थी क्योंकि शेख साहिब को उसकी तवज्जो के बाइस ज्यादा मुनाफा मिल रहा था। उन्होंने फैक्ट्री की तरफ से उसे गाड़ी दे दी थी। जब वो कार पर फैक्ट्री जाती तो अपनी कामयाबी को दिल से महसूस करती। उसने अपनी पहली तनख्वाह अयाज को ला कर दी तो वो बोला, तुम अपने पास रखो, तुमने ये रुपए बड़ी मेहनत से कमाए हैं। वो कहने लगी, जब तुम कमाते थे तो तनख्वाह मेरे हाथ पर रख दिया करते थे। आज मैं लाई हूं तो तुम क्यों लेने से एतराज कर रहे हो? खुशी से लो जैसे मैं लेती थी। तुम पहले भी घर चलाती थी, अब भी चलाओ और ये समझो कि मेरी तरफ से है। 1 साल बाद उन्होंने पुराना मोहल्ला छोड़ दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए जो अच्छे इलाके में था। यूं वक्त गुजरता गया और जमीला कामयाबियों की मंजिलें तय करती चली गई। ये फैक्ट्री दूसरे सूबों में भी चल रही थी और चारों सूबों में इसके काम की तारीफ थी। माल बैरून मुल्क जाने लगा था जिससे जमीला की बैरून मुल्क भी पहचान हो गई। वो कई बार फैक्ट्री के तरफ से बैरून मुल्क गई और उसका माल पाकिस्तान की पहचान बन गया। इस दौरान अयाज रिश्वत के इल्जाम से आजाद हो गया। ये दिन बहुत खुशगवार था। इसको 3 साल की रुकी हुई तनख्वाह भी मिल गई और नौकरी भी बहाल हो गई, लेकिन जमीला ने इसको नौकरी छोड़कर अपना काम करने का मशवरा दिया। अयाज ने अपना पुराना घर फरोख्त कर दिया और जो तनख्वाह दफ्तर से मिली थी इसको बैंक में जमा करा दिया। जमीला का असर रसूख काम आया और अयाज को कारोबार के लिए बैंक लोन मिल गया। उन्होंने शेख साहिब की फैक्ट्री के 2 सूबों के टेंडर भरे और तामीर की दुनिया में कामयाब हो गई। शेख साहिब की तबीयत कुछ नासाज रहने लगी थी। अब सारा काम जमीला ही संभालती थी। उन्होंने अयाज को नई गाड़ी का तोहफा दिया। तब एक सहाफी ने सवाल किया, आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो अयाज ने बिला झिझक कहा, मेरी बीवी का। मगर जमीला ने फौरन कहा कि हमारी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ अयाज का है, क्योंकि अगर मेरे शौहर मुझे घर से बाहर कदम निकालने की इजाजत ना देते तो मैं आज इस मकाम पर ना होती। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।